सातमो पाठ अने ए पाठ जे छे एमां आजना तरुणोनी वात छे, आजना युवानोनी वात छे, आजना टीनेजर जे छे एनी वात छे अने एना जे प्रश्नो छे ए प्रश्नो केवा होय छे, एनी समस्याओ शुं छे एनी वात छे अने एनुं सोल्यूशन पण आ पाठमां आप्युं छे। आई होप के आजनी युवा पेढ़ीने सारुं एवुं ज्ञान आ पाठमांथी प्राप्त थशे। तो मात्र धोरण 9 नहीं परंतु दरेक तरुणों माटे आ पाठ खूब ज अगत्यनो छे। सातमो पाठ, पाठनुं नाम छे तरुणो बोले छे। एनुं अंग्रेजीमां जो संवाद करवा जईए तो तमे अहींया जोई शको छो तमारी स्क्रीन पर, एडलेसेंट्स स्पीक एटले के टीनेजर्स तरुण बोले छे। एनो पण सवाल कंईक होय छे ए आपणे सांभळવો જોઈએ। घणीवार वडीलो कहेता होय छे ने के तू चूप बेस, नानो छे तने खबर ना पड़े। तो एवा तरुणोनी वात आजे करवी छे। यस फ्रेंड्स, आवो ज एक पाठ आपणे धोरण 10 में भणी गया छे जेनुं नाम छे ट्यून अप ओ टीन्स। एमां आ पद्धति अलग रीते समजावવાનો प्रयास कर्यो हतो। अहींया कंईक मेथड अलग छे। तो जोईए आपणे पाठ नंबर 7 तरुणो बोले छे। लेट्स बिगिन द चैप्टर। Anchor said, "Good evening friends. Welcome to video conference arranged by the Youth Club, Ahmedabad. As you know, the subject of the conference is What's the Way Out? Teenagers of Gujarat would discuss their problem with well-known counselors of the state, Dr. Chandrakant Shah and Mr. Saurabh Bakshi. They will try to show the teenagers the right way. Let's begin the conference with a question from a 15 years boy." प्रवक्ता એટલે કે એન્કર, નમસ્કાર મિત્રો, અમદાવાદની યુથ ક્લબ દ્વારા આયોજિત વિડીયો કોન્ફરન્સમાં આપ સૌને આવકારું છું। તમે જાણો છો તેમ કોન્ફરન્સનો વિષય છે વોટ્સ ધ વે આઉટ, શો ઉપાય છે। આપણા રાજ્યના નામાંકિત સલાહકારો ડૉક્ટર ચંદ્રકાંત શાહ અને શ્રી સૌરભ બક્ષી સાથે ગુજરાતના તરુણો તેમની સમસ્યાઓ વિશે ચર્ચા કરશે। તેઓ તરુણોને સાચી દિશા દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કરશે। 15 વર્ષના એક તરુણના પ્રશ્નથી આપણે કોન્ફરન્સની શરૂઆત કરીએ। હવે જે 15 વર્ષનો તરુણ છે એનો સવાલ જોઈએ આપણે શું કહે છે ફ્રેન્ડ્સ। The boy said, "Good evening, sirs. I am Jignesh from Thalod." Mr. Shah said, "Good morning, good evening, Jignesh. What's your problem? Tell us." Jignesh said, "Lack of self-confidence is my problem. It has led me to indecisiveness. I cannot take a quick decision and I feel I waste my time, prepare a timetable but can't follow it. How can I build up my confidence?" જે તરુણ છે એનો સવાલ શું કહે છે? નમસ્કાર સર, તલોદથી હું જિગ્નેશ। ડૉક્ટર શાહ, નમસ્કાર જિગ્નેશ, તારી શી સમસ્યા છે અમને કહે। જિગ્નેશ, આત્મવિશ્વાસની ઉણપ એ મારી સમસ્યા છે। તેથી હું અનિર્ણાયક મનનો થઈ ગયો છું। હું ત્વરિત નિર્ણય કરી શકતો નથી અને હું મારો સમય બરબાદ કરું છું તેવું લાગે છે। હું સમયપત્રક તૈયાર કરું છું પણ તેનો અમલ કરી શકતો નથી। હું આત્મવિશ્વાસ કેવી રીતે કેળવી શકું? આ એનો સવાલ છે। Mr. Bakshi said, "In which class are you studying, Jignesh?" Jignesh said, "I am in class 10. Mr. Bakshi, tell me how many days do you plan for, Jignesh?" Jignesh, "I go for monthly planning." Mr. Bakshi said, "Jignesh, don't plan for a long period. Don't set such a difficult goal to achieve. Be practical." Jignesh said, "So should I plan for a week, sir?"
Mr. Bakshi said, "Not even for a week. Plan only for one day and try to follow it. Get habituated to do like this." Jignesh said, "Will it build my confidence in me?" Jignesh said. Mr. Bakshi replied, or Mr. Bakshi said, "Certainly, only a few minutes back you said you can't follow the timetable. This fact discourages you. Follow your timetable for some day. It will boost your confidence." Jignesh said, "Thank you, sir." Yes, friends. So the question of Jignesh એ આપણે જોયું. હવે એનો જે ઉત્તર છે એ જોઈએ શું છે. જિગ્નેશ, આત્મવિશ્વાસની ઉણપ એ મારી સમસ્યા છે, એવી રીતે એ રજૂઆત કરે છે. અને હવે શ્રી બક્ષી જે છે એમને જવાબ આપે છે. તું કયા ધોરણમાં ભણે છે જિગ્નેશ? હું 10મા ધોરણમાં ભણું છું. મને કહે તું કેટલા દિવસનું આયોજન કરે છે? આ મિસ્ટર બક્ષી અને જિગ્નેશ વચ્ચે સંવાદ ચાલી રહ્યો છે. હું 1 મહિનાનું આયોજન કરું છું. જિગ્નેશ, બહુ લાંબા સમયનું આયોજન ન કર. સિદ્ધ ન થઈ શકે તેવા લક્ષ્ય ન બાંધો. વ્યવહારુ બનો. બી પ્રેક્ટિકલ. તો શું સર, મારે 1 અઠવાડિયાનું આયોજન કરવું જોઈએ? મિસ્ટર બક્ષી સેડ, અઠવાડિયાનું પણ નહીં, માત્ર 1 જ દિવસનું આયોજન કરી તેનો અમલ કરવાનો પ્રયત્ન કરીજો. આ રીતે કરવાની ટેવ કેળવો. જિગ્નેશ, કે આથી મારો આત્મવિશ્વાસ વધશે? ડૉક્ટર બક્ષી જવાબ આપે છે. શ્રી બક્ષી કહે છે કે જરૂર. હજુ થોડી વાર પહેલાં જ તે કહ્યું કે તું સમયપત્રક પ્રમાણે ચાલી શકતો નથી. આ હકીકતથી તું નિરુત્સાહી થઈ જાય છે. થોડા દિવસો તારા સમયપત્રક પ્રમાણે કામ કર, તેથી તારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. જિગ્નેશ કહે છે, થેન્ક યુ સર. આભાર સાહેબ. આ હતો જિગ્નેશનો પ્રશ્ન. આગળ જોઈએ. નેક્સ્ટ શું પ્રશ્ન છે? એન્કર સેડ, Jignesh will be a confident man. Let's listen to the young lady online. Dilshad, Namaste sirs, I am Dilshad from Rapar. My face is full of pimples. How can I get rid of them? Mr. Shah, what have you done so far? Dilshad, I have applied various creams but nothing has worked. Mr. Shah, Dilshad, don't worry too much. Pimples are common at this age. They are sure to go. Dilshad, but how? I am tired of applying creams. Mr. Shah said, don't get carried away by the ads. Better consult a skin specialist. Dilshad, thank you sir. Anchor said, Dr. Shah, here is Anita with the question. હવે આપણે જિગ્નેશ પછીના જે પ્રશ્નાર્થી છે એની વાત કરીએ અને પછી અંતિમ જે છે જે છેલ્લું વાક્ય છે એમાં એન્કર કહે છે કે ડૉક્ટર શાહ હિયર ઇઝ અંતિમ વિથ ક્વેશ્ચન એની વાત કરીશું. એટલે જોઈએ આપણે. જિગ્નેશ કહે છે છેલ્લે કે આભાર સાહેબ, અને પછી પ્રવક્તા બોલે છે કે જિગ્નેશ એક આત્મવિશ્વાસવાળો યુવક બનશે. હવે ફોન પર એક યુવતી છે તેની વાત આપણે સાંભળીએ. દિલશાદ એનું નામ છે. એટલે દિલશાદ કહે છે કે નમસ્તે સર, હું રાપરથી દિલશાદ. મારો ચહેરો ખીલથી ભરેલો છે. પિમ્પલ્સ એટલે કે ખીલથી ભરેલો છે. હું ખીલથી કેવી રીતે છુટકારો મેળવી શકું? ડૉક્ટર શાહ જવાબ આપે છે કે અત્યાર સુધી તમે શું કર્યું છે? દિલશાદ કહે છે કે મેં જાતની ક્રીમ એટલે કે સૌંદર્ય પ્રસાધનો લગાડી જોયા છે, પણ કોઈ ઉપયોગી સાબિત નથી થયા. ડૉક્ટર શાહ, દિલશાદ, બહુ ચિંતા ન કર. આ ઉંમરે ખીલ એક સામાન્ય સમસ્યા છે. તે જરૂર નાબૂદ થઈ જશે. દિલશાદ, પણ કેવી રીતે? ક્રીમ લગાવીને હું કંટાળી ગઈ છું. ડૉક્ટર શાહ, જાહેરાતોથી ભોળવાઈ જવું નહીં. કોઈ સારા સ્કિન સ્પેશિયલિસ્ટ એટલે કે ચામડીના રોગના ડૉક્ટરની સલાહ લેવી વધારે સારું. દિલશાદ કહે છે આભાર સર. પછી પ્રવક્તા કહે છે કે ડૉક્ટર શાહ અંતિમ કંઈક પ્રશ્ન પૂછવા માંગે છે. હવે આપણે જોઈએ અંતિમ જે છે એનો પ્રશ્ન શું છે. અંતિમ સેડ,
ગુડ ઇવનિંગ સર્સ, આઈ એમ અંતિમ ફ્રોમ કવિતા. અંતિમ જે છે એ શરૂઆત કરે છે વાતની. મિસ્ટર બક્ષી એન્ડ મિસ્ટર શાહ બંને એક સાથે કહે છે ગુડ ઇવનિંગ, વોટ્સ યોર ક્વેશ્ચન? અંતિમ, સર, can I blood donor acquire HIV? Can a blood donor acquire HIV? Mr. Bakshi, that's a good question. By the way, a student like you cannot donate blood. Antim, I know, sir. I just want to know. Mr. Bakshi said, it's quite safe to donate blood to an HIV patient. The blood donor cannot get infected because the instruments are sterilized. Antim said, thank you, sir. Anchor said, you should know AIDS for no ads. Before we conclude the conference, let's listen to Harris problem. હવે આ જે પેરેગ્રાફ હતો તો આ જે સંવાદ છે એમાં અંતિમ નામનો એક કોલર છે એ વાત કરે છે. શું કહે છે? અંતિમ શરૂઆત કરે છે, નમસ્કાર સર, હું કાવીઠાથી અંતિમ. શ્રીમાન બક્ષી અને ડૉક્ટર શાહ બંને એક સાથે બોલે છે કે નમસ્કાર, તમારો શું પ્રશ્ન છે? અંતિમ કહે છે કે સર, રક્તદાતાને HIV થઈ શકે? શ્રીમાન બક્ષી કહે છે કે સરસ પ્રશ્ન છે, પણ તમારા જેવો વિદ્યાર્થી રક્તદાન કરી શકે નહીં. અંતિમ કહે છે એ તો હું જાણું છું સર, તેમ છતાં એ વિશે જાણવું છે. શ્રીમાન બક્ષી કહે છે કે HIVના દર્દીને રક્તદાન કરવાનું સલામત છે. રક્તદાતાને ચેપ લાગે નહીં, કારણ કે જે સાધનોને જંતુરહિત કરવામાં આવ્યા હોય, જે સાધનો જેનાથી બ્લડ ડોનેટ કરવામાં આવે છે તેને જંતુરહિત કરવામાં આવ્યા હોય છે. અંતિમ કહે છે આભાર સર. અને પ્રવક્તા કહે છે કે નો એડ્સ ફોર નો એડ્સ. અહીંયા KNOW છે ફ્રેન્ડ્સ, એટલે કે જાણવું, અને NO એટલે નથી એ સંદર્ભમાં છે. નો એડ્સ ફોર નો એડ્સ, કે એડ્સ ન થાય તે માટે એડ્સ વિશે જાણવું જોઈએ. અહીં અંગ્રેજી શબ્દ KNOW અને NO થી કેવી રમત કરવામાં આવી છે તે જુઓ. અને કહે છે કે આપણે કોન્ફરન્સ પૂરી કરીએ તે પહેલાં હરીશની સમસ્યા સાંભળીએ. અને હવે કદાચ આ જે છે એ અંતિમ પ્રશ્ન હશે. જોઈએ આપણે હરીશનો પ્રોબ્લેમ શું છે. Here we are with the problem of Harish. Harish, good evening sirs. I am Harish from Devgat Baria. I have a habit of chewing gutka. Because of this habit, my teeth are spoiled. I want to get rid of this habit. Please help me. Dr. Shah, in which class do you study, Harish? Harish said, sir, I am in class 9 student. Dr. Shah, how old is your habit? Harish, about 2 years. Dr. Shah, how often do you chew a gutka? 5-6 times a day, said Harish. Mr. Bakshi, that's terrible. Now tell me, what are your hobbies? Harish replied, reading newspaper, magazines and playing on tabla. Mr. Bakshi said, that's good. Now, whenever you feel like chewing gutka, read an interesting news items or article from a newspaper or play on tabla. Be with your friends, talk to them, play some games of your choice. Keep your mind engaged in different activities. I am sure you'll be able to get rid of this habit. Harris, thank you sir, or thank you. જોઈએ હરીશનો શું પ્રશ્ન છે ફ્રેન્ડ્સ. નમસ્કાર સર, દેવગઢ બારિયાથી હું હરીશ. મને ગુટખા ચાવવાની ટેવ છે. આ ટેવને પરિણામે મારા દાંત બગડી ગયા છે. હું આ આદતથી છૂટવા માંગુ છું. મને મદદ કરો. ડૉક્ટર શાહ, હરીશ, તું કયા ધોરણમાં ભણે છે? હું 9મા ધોરણનો વિદ્યાર્થી છું સર. શાહ, ડૉક્ટર શાહ સેડ, આ આદત ક્યારથી પડી છે? લગભગ
2 વર્ષથી. તું કેટલી વાર ગુટખા ચાવે છે? દિવસમાં 5-6 વાર. શ્રી બક્ષી કહે છે, આ તો બહુ ખરાબ કહેવાય. હવે મને એ કહે કે તને શા શોખ છે? હરીશ કહે છે કે સમાચાર પત્રો, સામાયિકો વાંચવાનો અને તબલા વગાડવાનો શોખ છે. અને શ્રી બક્ષી કહે છે કે આ તો સરસ. હવે અને તને જ્યારે જ્યારે ગુટખા ચાવવાનું મન થાય ત્યારે છાપામાંથી કોઈ રસપ્રદ સમાચાર કે લેખ વાંચ અથવા તબલા વગાડ. મિત્રો વચ્ચે રહે, તેમની સાથે વાતો કર અથવા તારી પસંદગીની કેટલીક રમતો રમ. જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓમાં તારું મન રોકી રાખ. તું આ આદતમાંથી છૂટી જઈશ તેની મને ખાતરી છે. હરીશ કહે છે, આભાર સર. Now, anchor. So friends, now it's time to say goodbye. On behalf of the youth club, I thank Mr. Bakshi and Dr. Shah for guiding these teenagers. I am also obliged to the boys and girls who trusted us and shared the problem. Again, goodbye and good night. Take care. સંવાદ અંત સુધી પહોંચી ચૂક્યા છે. પ્રવક્તા કહે છે કે તો દોસ્તો, હવે આપણે છૂટા પડવાનો સમય આવી ગયો છે. તરુણોને માર્ગદર્શન કરવા માટે હું યુથ ક્લબ વતી શ્રી બક્ષી અને ડૉક્ટર શાહનો આભાર માનું છું. આપણામાં વિશ્વાસ મૂકી આપણી સાથે પોતાની સમસ્યાઓની ચર્ચા કરનાર યુવક યુવતીઓનો પણ આભાર માનું છું અને એમનો હું આભારી છું. ફરીથી આવજો. શુભરાત્રિ. સંભાળજો. યસ ફ્રેન્ડ્સ, ધીસ વોઝ ધ લવલી ચેપ્ટર. ટીનેજર્સની સમસ્યાને લઈને તરુણો બોલે છે. આઈ હોપ કે તમારા પણ ઘણા બધા પ્રશ્નો જવાબ તમને મળી ગયા હશે અને આઈ એમ શ્યોર કે તમને આ પાઠ આરામથી સમજાયો.